सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं भरुण कौर मान। खबरां दे ब्रिटेन विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे ब्रिटेन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट की दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम पेश ने। पहला चोण दियां खबरां। सर्विस कनेडा कोल मार्च अप्रैल दौरान आईयां 5 लाख पासपोर्ट अर्जियां। कनेडा का रोजगार खेतर 45 साल के सुनहरे दौर विच। बाइडन ने कनेडियन पीएम ट्रूडो नूं कीता फोन, दोवां विचाले खास मुद्दों ते होई गलबात। ट्रंप की ट्विटर ते वापसी का राह होया मुश्किल। मैक्सीको कानकुन के रिजॉर्ट विच गोलाबारी, 1 की मौत, 6 जख्मी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कनेडा विच चल रहे पासपोर्ट संकट दरमियान फैडरल सरकार ने दस्सिया है कि मार्च और अप्रैल दौरान 5 लाख लोगों ने अर्जियां दायर कीतियां। पासपोर्ट सेवावां मुहैया करवाउण वाले रोजगार और समाजिक विकास विभाग ने कहा कि वधदी मंग नाल नजिठण लई 500 नवे मुलाजमां की भर्ती की गई है। पासपोर्ट की मंग इन्नी ज़्यादा वधण पिछे कारण ये दस्सिया जा रहा है कि कई लोग महामारी शुरू होने मगरों एक बार भी विदेश नहीं गए, पर हुण वो सैर सपाटा करना चाहते हैं। कनेडा विच अप्रैल महीने दौरान भावें 15,300 नवीं नौकरियां ही पैदा हुई ने, पर बेरोजगारी दर रिकॉर्ड हेठले पद्धर ते पहुंच गई। मार्च विच बेरोजगारी दर 5.3% दर्ज की गई, जो अप्रैल विच घट के 5.2% हो गई। पर 25 साल तो 54 साल उम्र वर्ग के लोगों विच केवल 4.3% बेरोजगारी दर सामने आई है। आर्थिक माहिरां दा कहना है कि कनेडा का रोजगार खेतर पिछले 45 साल के सब तो सुनहरे दौर विचों लंघ रहा है। बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल के चीफ इकनॉमिस्ट डगलस पोर्टर ने कहा है कि रोजगार के मौकों विच वाधा 2020 तो पहलां वाले हालात वाल वापसी के संकेत दे रहा है। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन और कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को फोन कॉल विच यूक्रेन को सुरक्षा मदद प्रदान करने दी कोशिशों पर चर्चा की। दस दें कि व्हाइट हाउस ने एक बयान में इस संबंधी जानकारी दी है। दोहां नेतावां ने यूक्रेन के हमले लिए रूस को जवाबदेह ठहराने की अपनी वचनबद्धता ते जोर दिता। बयान मुताबक बाइडन ते ट्रूडो ने जून विच लॉस एंजलस विच अमेरिकी सम्मेलन च अपनी आने वाली भागीदारी की चर्चा की। राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को वाधू तोपखाने, रडार और होर साजो समान के रूप में यूक्रेन को वाधू सुरक्षा मदद देने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि नवीनतम पैकेज $150 मिलियन के साजो समान लिए है, जिस विच 25,155 मिलीमीटर तोपखाने, काउंटर आर्टिलरी, रडार आदि उपकरण शामिल ने। अमेरिका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर से वापसी का राह मुश्किल होंदा जा रहा। अमेरिकी जज ने ट्रंप के ट्विटर से लगी पाबंदी को हटाने की पटीशन खारिज कर दी है। CNBC की खबर मुताबक सान फ्रांसिस्को के जिला जज जेम्स डोनोट ने हालांकि ट्रंप ते होर वादियों लिए ट्विटर खिलाफ सौदी शिकायत दर्ज करवाने लिए दरवाजा खुला छड़ दिता है। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद कंपलैक्स कैपिटल हिल से हमला किया। इस घटना को लैके माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन कर दिता। इस तो बाद ट्रंप ने ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोरसी खिलाफ मुकदमा किया। हुण टेस्ला के CEO एलन मस्क वालों ट्विटर को खरीदण लए जाण तो बाद ये प्लेटफॉर्म से ट्रंप की वापसी दीयां खबरां तेज़ हो गई ने। अजिहे विच अमेरिकी जज वालों पटीशन खारिज किए जाण नाल ट्रंप की ट्विटर से वापसी मुश्किल हो सकती है। मैक्सीको के कैरेबियाई तट के कानकुन विच मुख्य मार्ग से स्थित एक रिजॉर्ट विच शुक्रवार को हुई गोलाबारी, एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 होर जख्मी हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तटवर्ती सूबा क्विंटाना रू के सरकारी वकीलों मुताबक हमले के सिलसिले में एक शक्की को हिरासत में लिया गया है। यह हमला रिजॉर्ट के होटल खेतर नहीं होया सी। यह गोलाबारी रेस्टोरेंट के बाहर तो थोड़ी दूरी ते रस्ते च हुई। कानकुन के शांत स्थान वाली साख को खराब करने लिए हिंसा की नवी घटना है। मार्च में सैलानियों को कानकुन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई दी सी। अधिकारियों ने हवाई अड्डे से गोलियां चलने की सूचना मिलने तो बाद लगभग 3 घंटे लिए उड़ाणा मुअत्तल कर दित्तियां सी। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई यात्रियों को एक टर्मिनल तो घबरा के भजते हुए दिखाया गया। अमेरिका के टेक्सास और ओकलाहोमा राज्यों में एक मगरों एक कई बम रोलियां ने तबाही मचा दी।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਓਕਲਾਹੋ ਅਤੇ ਅਰਕਾਨਸਾਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਡੈਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 275 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਟੋਰਨਾਡੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸਾਸ ਤੇ ਰਸਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਬ ਰੌਲੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੋਸਕਵਾ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਸਕਵਾ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਮਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਰੂਸੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੜਾਕੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੋਸਕਵਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਦਦ ਪੈਕੇਜ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ $33 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਯਮਾਨ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। 27 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਜ਼ਵਾਹਿਰੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9/11 ਮਗਰੋਂ ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਲਟੋਇਆ ਕੈਂਟਰੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ ਰਾਤ 14 ਸਾਲਾ ਬੈਰੈਂਡੀ ਵਿਲਸਨ ਨਾਮੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਵਿਲਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਸਾਲਾ ਕੈਵਿਨ ਪੂਲ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ 8 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਨ ਦੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਅਰ ਕੈਂਟਰੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂਏ ਦੀ ਪਰਤ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਲਈ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਬੁਕਾਵ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ UNSC ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਵ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਟਰੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਉੱਥੇ 500 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਂਦਰੇ ਯਰਮਾਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸਕਾਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਅਤੇ ਇਜ਼ਵੋਸਟਲ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਬ 500 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਰੇਸ ਮਾਸਕੋ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਉਪੋਲ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਲਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਨਰੇਸ ਬਰੁਕ ਕ੍ਰਾਊਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 1 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅਪਮਿੰਸਟਰ ਖੇਤਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ 11 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੁਟੇਰੇ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਕੀਮਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਪੁਤਨਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਾਰਫ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਛਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਫੋਰਨਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਭਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਮੁੜ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕੁਦਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।